ओके गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अपने को इस चैप्टर का जोड़ा एक छोटा जिहा टॉपिक रह गया सी दैट इज़ डिटरमिनेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। ओके दिस कैन बी डिटरमाइंड एक्सपैरीमेंटली। सब तो पहला अपने को इत्थे दो मैथड ने। पहला जोड़ा मैथड है दैट इज़ बैकमैन्स मैथड एंड सैकेंड वन वी हैव द रास्ट मैथड। In comparison to Beckman method, अपना जोड़ा रास्ट मैथड है that is very simplest and also very important examination point of view नाल भी। So one by one ये ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे। सब तो पहला ਆਪਾਂ देखना है कि apparatus ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੀ apparatus ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬੈਕਮੈਨਸ ਮੈਥਡ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੋਮਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮੈਥਡ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਕਮੈਨ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੇਮ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ हैं। ठीक है, then after that फिर की करांगे, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਐਫ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਐਫ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ, ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। सब तो पहला जो अपना एपरेटस है इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। देखो इतने सब तो पहला इनर फ्रीजिंग ट्यूब हैगी है, ये आ वाली जी हैगी आ, दिस वन। ठीक है, दिस वन इज द इनर फ्रीजिंग ट्यूब। आ इनर फ्रीजिंग ट्यूब हैगी आ, ये जी इनर फ्रीजिंग ट्यूब हैगी है, देखो ये एक स्टरर लग्या होया एंड ये ही एक साइड ट्यूब है कि ऐड करने लई सोल्यूट, इत्थों आप सोल्यूट की करांगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, ये सब तो पहला की लेना है, इनर ट्यूब च आप की लवेंगे, सोलवेंट ले लेंगे। ठीक है, तो वही ये कह रही है इनर फ्रीजिंग ट्यूब इन विच नॉन वेट ऑफ सोलवेंट इज टेकन, इट इज फिटेड विद बैकमैन थर्मोमीटर। ये बैकमैन थर्मोमीटर लग्या होया है अंदर, T and a stirrer C, it has a side tube as for the addition of solute add ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਟਿਊਬ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਕਮੈਨ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਸਟਰਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਦਿਸ ਵਨ ਇਜ਼ ਆਊਟਰ ਟਿਊਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਊਟਰ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ B, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰਵ ਐਜ਼ ਐਨ जैकेट की तरह काम करती हैं एंड एंश्योर्स आ स्लो एंड यूनीफॉर्म कूलिंग ऑफ द लिक्विड। मीनस ਇਹਦਾ पर्पस की हैगा अपना आउटर ट्यूब ਦਾ, ग्लास ट्यूब ਦਾ, ਇਹ जैकेट की तरह काम करती है क्योंकि ਜਿਹੜੀ इनर ट्यूब है ਇਹਦੇ अंदर रखते हैं ਆਪਾਂ अपनी आउटर ग्लास ट्यूब के अंदर। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਨਹੀਂ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਕੂਲਿੰਗ यूनीफॉर्म, ताकि इन्हां दी जिहड़ी कूलिंग है यूनीफॉर्म रहे, यूनीफॉर्म कूलिंग लई ये हेल्प करती है। ठीक है, लिक्विड दी। नैक्सट वी हैव इत्थे जिहड़ा ग्लास वैसल हैगा, आ वाला अपना जिहड़ा इत्थे भी एक स्टरर दिया होया, ये अपने कोल की हैगा, ग्लास वैसल हैगा। ठीक है, इहदे च अपना की हैगा, फ्रीजिंग मिक्सचर हैगा। ठीक है, जिहदे च अपना पहला सब तो पहला आउटर ट्यूब रखी है, ग्लास ट्यूब है, दैन ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਨਰ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਗਲਾਸ ਵੈਸਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਨ ਇਟ ਕੰਸਿਸਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਵਿਦ ਅ ਸਟਰਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਨ ਵੇਟ ਲੈਣਾ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟਿਊਬ 'ਚ ਆਪਾਂ A 'ਚ ਮਤਲਬ ਇਨਰ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ by placing the tube A directly into the freezing mixture। कहने का मतलब है सब तो पहला अपनी जी इनर ट्यूब है इनू डायरैक्ट फ्रीजिंग मिक्सचर च रखांगे, बाद च आपां फ्रीजिंग मिक्सचर तो निकाल के फिर आपां इनू की करांगे, आउटर ग्लास ट्यूब च रखांगे। तो सब तो पहला आपां की करना, इनू फ्रीजिंग मिक्सचर च रख दांगे और ओहदा की कर लांगे, फ्रीजिंग पॉइंट डिटरमाइन कर लांगे। दैन आफ्टर दैट आ पॉइंट हैगा सेकेंड, दैन ਉਹਦੇ बाद की हो जूगी, फ्रीज हो जूगी। फिर दैन की करना है, the frozen solvent is melted and the tube A is placed in outer tube surrounded by freezing mixture। फिर ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ outer tube 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ठीक है, frozen solvent ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ melt ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, freezing mixture 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦਾ melting point determine ਕਰਨਾ है।
ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸੋਲਵੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਲਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਊਟਰ ਟਿਊਬ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਾਊਂਡਡ ਬਾਈ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ। ਦੈਨ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਅਲਾਉਡ ਟੂ, ਇੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਦ ਲਿਕੁਇਡ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਕੂਲ ਬਿਲੋ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕੂਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏ, ਬਿਲੋ 0.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਆ ਜਾਏ। ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ, ਦ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ 10 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੌਰੀ 9.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫ੍ਰਿਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, in this process the solvent has been supercooled without undergoing solidification। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਕਰਨਾ। ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿਦਾਊਟ ਚੇਂਜਿੰਗ ਇਨ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਇਟ ਰਿਮੇਨਸ ਇਨ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਸਟੇਟ, that is known as supercooled liquid। ਮੀਨਸ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ ਚ ਹੀ ਰਹੇ at a very low temperature, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਿਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਪਰਕੂਲ ਲਿਕੁਇਡ 'ਚ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਗਰਸ ਸਟਰਿੰਗ ਆਫ ਦ ਸੁਪਰਕੂਲਡ ਲਿਕੁਇਡ ਇਜ਼ ਡਨ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਸੋਲਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। then with solidification the temperature rises and then becomes constant। solidification ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਥੋੜਾ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then this is the accurate freezing point of the solvent। ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ accurate freezing point ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, determine ਕਰ ਲੈਣਾ। now this temperature is taken using a thermometer that can be read up to 1/10 of the degree। means ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ 1/10 ਆਪਣਾ ਉਹ ਰੀਡ ਕਰਦਾ ਹੋਏ। means ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਬ ਕੋਡ ਐਵੇਂ ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨੋਟ ਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, 10 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1/10। ਨੈਕਸਟ ਨਾਓ 110 ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਜ਼, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ 110 ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, it will be replaced by Beckman thermometer and then the thermometer is set such that at the freezing point of pure solvent। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। and the mercury thread in the capillary stands at the top of the scale। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈ ਕੈਪਿਲਰੀ ਦੇ ਐਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਟੌਪ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਕਰੀ ਦਾ ਥ੍ਰੈਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਟਿਊਬ A is taken out and solvent is remelted। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ A ਟਿਊਬ ਹੈ, ਇਨਰ ਟਿਊਬ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ ਔਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਲਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਨ ਅਮਾਊਂਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਡਿਸੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ now the freezing point of solution is determined in the same way as above। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਸੇਮ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟਰਮਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੌਰੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਜ਼ਨ ਲਿਕੁਇਡ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਊਟਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਲਾਸ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਨਾ ਕੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਓਰੀਜਨਲ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ 5.5 ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਜਾਏ, ਡਾਊਨ ਚਲਾ ਜਾਏ ਵਿਦਾਊਟ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਸੋਲਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਲਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, not pure solution is not a pure
क्योंकि उत्थे आपां सोल्यूट ऐड कर देंगे हैं सोलवेंट च, तो सोल्यूशन का फिर आपां जिहड़ा भी मेल्टिंग पॉइंट ले लांगे इन अ सिमिलर वे जिवें आपां सोलवेंट का ले रहे हैं। ठीक है, उत्ते तुसीं देख सकते हो, रीड कर सकते हो दोबारा। Now the difference between two freezing points give the depression in freezing point, वो delta TF दे दूगा आपको। Knowing the weight of the solute and the solvent and also delta TF, the molecular mass of solute can be calculated by using this formula। मैं already तुहानू दस चुकी हाँ। Now next we have इत्थे what should be the precautions by using this formula and by during use of that method, Beckman method ਜਿਹੜਾ use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, the temperature of a cooling vessel should be 4 degree to 5 degree below the freezing point of the liquid। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਕੂਲਿੰਗ ਵੈਸਲ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ 4 to 5 ਡਿਗਰੀ ਬਿਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਲਿਕੁਇਡ ਦਾ। ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਟੀਰਿੰਗ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ यूनिफॉर्मली डन। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟੀਰਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ 2 ਸਟੀਰਰ ਤਾਂ ਹੀ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਇਨਰ ਟਿਊਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰ ਟਿਊਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਸੋ ਦੈਟ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੂਲਿੰਗ ਹੈ ਸਲੋਲੀ ਚੱਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ ਦ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ should not exceed 0.5 डिग्री सैल्सियस। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸੁਪਰ ਕੂਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ 0.5 डिग्री ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਆ ਹੋਇਆ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ हैंडल करना। ठीक है, तो ऑब्जरवेशन बिल्कुल कड़ी ऑब्जरवेशन रखनी होती है इस मैथड च। ठीक है, समझ आया। नैक्सट अपने कोल हैगा इत्थे रास्ट मैथड, इनू रास्ट कैम्फर मैथड भी बोलते। एक्चुअल च हुंदा की है एज वी नो वेरी वेल जिहड़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है दैट इज KF into M। ठीक है, मोलैलिटी होंदी है। ठीक है, सो रास्ट मैथड इज यूज्ड, मतलब पर्पज की हैगा रास्ट मैथड का। दिस मैथड इज यूज फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। ਇਹਦਾ भी वही पर्पज है कि ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ सोल्यूट है उन्हों का मोलिकुलर मास ਇਹ भी डिटरमाइन करता है विच आर सोलेबल इन मोल्टन कैम्फर। बट ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ डिमेरिट यही है भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ सोल्यूट्स ਦਾ ही ਇਹ मोलिकुलर मास डिटरमाइन कर सकता है ਜਿਹੜੇ कैम्फर 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों, देखो एज ਜਿਹੜਾ अपना मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट है अपने कैम्फर का that is 40। So solution of a substance in camphor shows large delta TF which can be read easily using an ordinary thermometer। इस करके ਆਪਾਂ कैम्फर लेंदे हैं इत्थे क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ KF ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਕਮੈਨ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਆਰਡੀਨਰੀ ਆਪਾਂ 1/10 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥਰਮੋਮੀਟਰ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ बेटर है इन कंपैरिजन टू बैकमैन मैथड। सो ਇਹਦੇ ਲਈ देखो प्रोसीजर की हैगी आ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਕੈਂਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਲਰੀ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਮਤਲਬ ਸੀਲਡ ਕੈਪਲਰੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥ੍ਰੈਡ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗਲਿਸਰੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4 ਹੋਊਗਾ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, हैंग करन तो बाद आपां की करांगे जिहड़ा अपना कैम्फर है कैम्फर दा आपां की कर लांगे मैल्टिंग पॉइंट रिकॉर्ड कर लांगे। किवें मैल्टिंग पॉइंट किवें रिकॉर्ड करना हुंदा जदों अपना सॉलिड कैम्फर हैगा जिस भी पॉइंट ते वो मैल्ट हो जाऊगा दैन थर्मामीटर नाल टाई हुंदा है ते थर्मामीटर नूं भी आपां लिक्विड च डिप करदे हैं या तां ग्लिसरोल च डिप करदे हैं या फिर आपां कंसनट्रेटेड H2SO4 च ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਡਿਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੈਂਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਲਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੋਂ। ਠੀਕ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਨ ਵੇਟ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੈਂਫਰ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਜ਼ ਮੈਲਟਡ ਟੂ ਫੋਰਮ ਅ ਹੋਮੋਜੀਨ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜੋ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣ ਜਾਏ। एंड दैन आफ्टर दैट की हुंदा है इत्थे ऑन सोलिडिफिकेशन फिर हुण की करांगे उन्होंने सोलिडिफाई कर लांगे। सोलिडिफाई करन तो बाद हुण फिर दोबारा आपां की करांगे इट इज़ पाउडर, फिर ਉਹਦਾ पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने तो बाद फिर ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਕੈਪਲਰੀ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਪਿਓਰ कैम्फर ਇੱਥੇ भी ਆਪਾਂ सोल्यूशन हैगा जिहड़ा
विद सोल्यूट कैंफर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਪਲਰੀ 'ਚ ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਟਾਈ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ H2SO4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਿਸਰੋਲ ਬਾਥ 'ਚ ਆਪਾਂ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ ਮੈਲਟ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ the difference into two melting points is delta TF। फिर आप delta TF निकाल लेंगे क्योंकि जेड़ा अपना delta TF है की हैगा सॉल्यूशन और माइनस टेंपरेचर ऑफ सॉल्यूशन माइनस टेंपरेचर ऑफ सॉल्वेंट होगा। ठीक है वो आप उतों ये प्योर सॉल्वेंट दा इथों मिल जूगा सॉल्यूशन दा आपां नूं इत्थे बाय एडिंग सोल्यूट इन कैंफर उतों आपां कर लांगे कैलकुलेट। then in this way we can calculate delta TF। ठीक है ਇੱਥੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇਨ ਫਰੀਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸੋਲਿਊਟ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਓ देयर आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस मैथड इन कंपैरिजन टू बेकमैन मैथड। की हैगी आ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰਾਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਗਿਵਸ ਐਕੂਰੇਟ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਥਡ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਦਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਐਕੂਰੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਕਮੈਨ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਪਲੇਸ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੈਨ ਸਮੋਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਫ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਂਸ ਦ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਟਰਮਡ ਐਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ ਕਰਾਇਸਕੋਪਿਕ ਮੈਥਡ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ हैं क्योंकि ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਮॉल ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਦ ਸਬਸਟੈਂसेस ਵਿਚ ਆਰ ਸੋਲੂਬਲ ਇਨ ਕੈਂਫਰ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੋਲਿਊਟ ਦੇ ਲਈ सक्सेसफुल हैगा ਜਿਹੜੇ अपने कैंफर च की हो जाते हैं डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है सो बेटे मेरी तरफ तो चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इन्हों रिवाइज करना ते टेस्ट लई तुसी रेडी रहना। ओके मैं इत्थे स्टॉप कर देनी आज दा लेक्चर। हैप्पी लर्निंग टू ऑल।